जरा वीडियो च दसो मैं तुहाडे को पूछन लगा किथे उस्ताद जी सियालकोटी उड्डे ने जरा मैनू दसो। हाँ सियालकोटी साडे कोल उड्डे ने। वाह जी किथे उड्डे ने तुहाडे को सारे दोस्तों छाते माशाल्लाह। लो दोस्तों दुनिया ने धक्के ने मेरा ख्याल है जिस दिन और साडे कबूतरां ने एक गल है कि मुखालफां दी नींद उड़ा छड्डी और राती सौंदे नहीं है वो एक गल कहते यार चूही ते चूहे कोल तेरे बचना गए इंजे या अल्लाह पाक तू भी बचा सकना है होना फिर अल्लाह पाक ने बिल्कुल पूरी दुनिया ते अल्लाह अलहमदुलिल्लाह कहा भी कि जेड़ा साडे वड्डे 100-500 साल तो जुदे कबूतरबाजी शुरू होई दी है मेरा सियालकोटी दा नाम नहीं होया जिन्ना हुण होया है और अल्लाह दा बड़ा ही शुक्र है अलहमदुलिल्लाह के साडे छत ते साडे हत्थां च होया असीं अल्लाह पाक दा बड़ा ही शुक्र अदा करना। ठीक है वो कभी भी 7 बजे तो पहले बैठ नहीं सकते ਇਹਦੇ दो पर बराबर ने। अच्छा ਇਹਦਾ ਇਹ पर थोड़ा होर लम्मा ਹੁੰਦਾ ना ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿਆਂਗਾ और बड़ी अच्छी ਦਿਆਂਗਾ जिस कबूतर ਦੇ पर ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਕਬੂतर ਸਵੇਰ ਬੁਲੰਦੀ ਵੜੇਗਾ। ਤੀਸਰੀ ਫਿਰ ਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬਣੇ 82 ਘੰਟੇ ਬਣੇ 5:08 ਤੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨੂੰ। दो कबूतर मेरे उड़ रहे ने एक वही अपने चूही मादी सी ओदी भैन वड्डी ते एक जेड़ा ना मेरा सतारा कबूतर सी बिल्कुल इत्थे दो टावर उत्ते सी मोजी शाह साहब दा इत्थे मुनसब सी नेह तूफान आया उधर वो लै गया गेरा 5:08 ते जेड़ा कबूतर बैठा है ना वो कबूतर ही पूरे सियालकोट नूं विन कर दिंदा। उस तो बाद उस्ताद शहरी दा कबूतर बैठा नेह तो बाद 7:08 ते 7:08 ते मोइन नवाज साहब दा। ठीक है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सियालकोटी पिजन लवर देखने वाले सब भी भरावां हाँ सब तो पहली बात जी जो पंजाब च इन होए ने ना तुसीं कदी उन्हां नूं मिले भी ते पुछिओ सब तो पहली बात जी उन्होंने मेरे नाल लगी 2018 जो घुमारिया था उस बाद जी मैं दे छड़ियां पंजवीं फिर ते उस बाद हुण उड्डी फिर मैं उहदे कोल रहा एवरेज की बात ही 11 दिन दी। वेलकम खुश आमदीद दोस्तों अज किसी तारफ के मुहताज नहीं बड़िया उस्तादा ने उस्ताद और बहुत चैंपियन लीडर किस्म के सियालकोटी उस्ताद माशाल्लाह वड्डे भरावां की तरह तावन करने वाले उस्ताद शाह लेवल वाले मेरे नाल मौजूद ने। उस्ताद इकराम पहलवान पार्टी के ये लीडर ने उस्ताद जी हैड दो। हाँ जी मतलब सर सरप्राइज जी माशाल्लाह। और दोस्तों सियालकोटी कितने उड़े ने सियालकोटी कितने उड़े ने मैनू विखाओ कि छत से उड़दे कि अज असीं उस छत से आ गए हैं तो उस उस्ताद कोल आ गए हैं जिन्हों के कोल सियालकोटी उड़े ने और 7:42 तक 7:13 और 7:13 तक दोस्तों सियालकोटी प्योरिटी च उड़े ने। उस्ताद जी मैं गलत तो नहीं किया जी बिल्कुल सही किया। और उस्ताद होरां दे कोल मौजूद हाँ दोस्तों वीडियो नूं एंड तक वेखियो इंशाल्लाह तुहानूं एक चैंपियन बंदा नज़र आएगा एक मुखलस और एक आजिज़ बंदा नज़र आएगा। उस्ताद होरां दे कोलों बड़ी शफकत दे नाल टाइम लिया तो कोशिश करांगे कि तुहाडे गोश्तगार जो भी अच्छियां गल्लां कर सकीए वो जरूर कीतियां जान। जी अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। उस्ताद जी सेहत तबीयत सब तरह फिट एंड फाइन हो अलहमदुलिल्लाह। उस्ताद जी बाजियां की किन्नियां चैंपियन घरां नाल लगियां सन चलो मेरे अग्गियां नाल ते लगियां ही होनी सारी चैंपियन घरां हाँ कोई चंद एक अच्छे नाम उस्ताद आशिक हुसैन उस्ताद मौजम भाई जेडे ने फिर उस तो इलावा सियालकोट दे विच जेह्ड़ी ना अपना देखो सारे चैंपियन उस्ताद किसी नूं तो हुण अजकल दे दोस्त कहना कि वड्डा उस्ताद है छोटा उस्ताद है वो मुश्किल हो गया क्योंकि अज सब दी परफॉर्मेंस जेह्ड़ी ने इस टाइम बहुत अच्छी जा रही ते मेन जेह्ड़ा मतलब कि हुण जेह्ड़ा मतलब कि मेन जेह्ड़ा उड़ाए ने उस्ताद शाह साहब माशाल्लाह बहुत आला। उस्ताद जी आवाज़ थोड़ी जी लाउड रखनी है ताकि पखे नाल हवा आ रही है ना तो आवाज़ ये ना होए कि वीडियो घट आ रही होए। जी जी ठीक तुसी उस्ताद जी बहुत अच्छी गल है वेख लो दोस्तों एक होर आजिज़ाना बयान है कि हसन शाह साहब नूं बहुत ज़्यादा एप्रीशिएट कर रहे हैं इंजी गल जी कोई शक नहीं जी। वेखो जिन्होंने परफॉर्मेंस की है ना मेहनत की है रिजल्ट दिता है उन्होंने सारा हक बनता है और वो इस दफ़ा तुहाडे हरीफ भी सन बिल्कुल माशाल्लाह शौक होया बड़ा अच्छा शौक होया उन्होंने ना उन्होंने 2 महीने सतासी अपना एक बट्टा का डेरा एक शेख साहब
ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ 6-3 ਸਾਲ ਚੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੇਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆਪਣੀ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਛੱਤ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ। ਕਿਤੇ ਫੜੀ ਤੜੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਡ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੋੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਨਾਰੀ ਲਿਆਈ ਯਾਰ, ਨਾਰੀ ਬਸ ਮਾਦੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਘੱਟ ਫੜੀ ਤੇ ਮਾਦੀ ਨਾ ਫੜੀ। ਲਓ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੈਂਪੀਅਨ ਜੋੜੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਜਿਨਨੇ ਬੱਚਾ 7 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਉਡਾਇਆ ਪਿਓਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬੜੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਭਾਈ ਦਿਖਾਣਗੇ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸੌਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਉੱਡਿਆ ਸੀ, ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 5 ਨਾਈਟ ਰਾਈਡਰ ਸਨ, ਇੱਕ ਅਲੀ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਆਪਣਾ 52 ਨੰਬਰ ਉਸ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 11 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 12 ਵਜੇ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੈਨ ਸਾਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਪਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਨੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੱਠੀ ਪੱਠਾ ਸੀ। 3 ਸਨ ਭੈਣ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਪ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਦੀ ਖਲੋਣੀ ਬਹਿਣੀ ਸ਼ਕਲ ਇੰਜ ਸੱਪਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਦੇਖੋ ਚੌੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ ਜਰਾ ਖੋਲ ਕੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਕਰੀਚ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਲੱਗਾ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਦੱਸ ਸਕੋਗੇ ਕਿ ਮੌਸਮ ਭਾਈ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਮਹਿਰਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਈਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅੱਛਾ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ? ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਅਗਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਫਿਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਡਈ ਸੀ ਤੇ ਨੇਰ ਤੂਫਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲ ਹੀ 100% ਅਧਿਆਰ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਅਗਰ ਉਹ ਮਾਦੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਜਈ ਦੀ ਉਹ ਮਾਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਡੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮਾਦੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮਾਦੀ ਦੀ ਉਡਾਰ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਫਿਰਤਾਂ 'ਚ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਬਹਿਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਉੱਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਕਿੱਥੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਵਾਹ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਰੇ ਦੋਸਤੋ ਛਾਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ 7:30 ਵਜੇ ਬੈਠੇ ਕੋਈ 500-700 ਬੰਦਾ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਦਣ 7:13 ਦਾ ਭਰਾ ਬੈਠਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਖਲੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ, ਨਾ ਬਹਿਣ ਲਈ ਥੱਲੇ। ਐਨੀ ਕੁ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਦੀ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰਾ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲਈ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੂ ਚੌੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਭਲਵਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਛਾਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਇੰਜ ਕਬੂਤਰ ਪਿੱਛੋਂ ਸਲਿਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ ਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਘੰਡਿਆਂ ਨੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਐ ਸ਼ਕਲ। ਉਹ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸਨ, ਅੱਗੂ ਮੋਟੇ ਪਿੱਛੂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਪਿਓਰ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਅੱਗੂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੱਟੀ ਪੱਠਾ ਲਿਆ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਪੱਠਾ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜੀ ਜੀ ਮਾਦੀ ਬੈਨ ਦੀ। ਜੀ ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਦੀ ਬੈਠੀ ਸੀ 7:30 PM ਤੇ। ਐਸੇ ਹੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਧੀ
यार मेरा नेट की वजह करके ना थोड़ा सा टाइम दिओ, मैं तुहानू कर देना। चलो कोई इशू नहीं, तुसी ईजीली हो के कड्डो, उन्नी देर तक दूसरिਆਂ ਦਾ शौक करवा दिन्ने आ। उस्ताद जी एक होर क्वेश्चन मेरे ज़हन च आया है, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ज़हन ਚ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖ ਕੇ। उस्ताद जी ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦਾ ਪੱਠਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਉੱਡਿਆ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜਿਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ। ਉਹ 3-4 ਭਰਾ ਨੇ, 3-4 ਮਾਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ 3 ਜੋੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਾਲੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜ਼ਰਾ ਪਾਰ, ਦੇਖੋ ਪੱਠਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤੋ। ਇਹ ਜੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡ ਕੇ ਵਹਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਕਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਰਲਡ ਤੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ 100-500 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਛੱਤ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ, ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਰੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਕੀ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾ ਕਰਵਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਭਾਈ ਕੈਮਰਾ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੋਸਤ ਫਿਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਕਾਰ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖਣ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਅੱਖ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਅੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸਤਾਦੀ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ 'ਚ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਸਾਫ਼ ਅੱਖ, ਸਾਫ਼ ਅੱਖ ਜਾਂ ਚਿੱਟੀ ਜ਼ਰੇਦਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਾ ਅੱਖ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਟਾਈਪ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਅੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦੀਅਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਬਟੇਰੇ, ਚੂਹੇ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਅਲੀ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕੋਈਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸਭ 'ਚ, ਤੇ ਸੀਮਾ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਪਰ, ਥਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣਾ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਕਿਉਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਲੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਕੀਲੀਆਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਪਰਾਂ 'ਚ ਲੱਚਕ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹ ਥੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ 7:30 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਬਹਿਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹਿਣਾ ਜੋ ਹਨੇਰਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਚਲੀਏ ਘਰ। ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੇਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਚੜਿਆ। ਪਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਬੜੇ ਜੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਬੜੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਝ ਸਕਣ ਕਿ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਅਹਿਮ ਕਿਉਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸੋ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਲੱਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰੀਏ ਉਹ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਉਡਾਰ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਰੀਕ ਪਰ ਲੰਮੇ ਪਰ ਕਰ ਓਵਰ ਬੁਲੰਦੀ ਕਰਨ, ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਣ, ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨੇੜੇ ਲਿਆਓ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾ, ਇਹ ਮੇਨ ਕੰਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੰਬੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਹੋਏਗੀ ਓਨੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਛਾ ਉੱਡੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਜੀ ਇਹ ਟਿਪ ਨੰਬਰ 1 ਨੇ ਕਿ ਟਿਪ ਨੰਬਰ 1 ਤੀਲੀ ਅਗਰ ਬਰੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈਂਥੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰ ਥੱਕੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਰ ਦਾ ਨਾਵਾਂ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਇੰਨੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉੱਡੇਗਾ ਬਹੁਤ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਦੋ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 2 ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਪਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਲੈ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ 3 ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ। ਤਿੰਨੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ, ਉਹ 100 ਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹਦੀ ਜੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਉਂਝ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ 2 ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਪਰ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਦਿਆਂਗਾ। ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੇਟ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਲੰਮਾ ਹੋਏਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੁਬਹ ਬੁਲੰਦੀ ਵੜੇਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੁਲੰਦੀ ਦਾ 8000 ਬੁਲੰਦੀ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਫੌਰਨ ਟੁਰ ਜਾਣਾ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਰਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਰਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਹਦਾ ਗੋਲ ਦਾਇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਅੱਖਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਓਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਿਓਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਪਿਓਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਵਾਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਇਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਗਰਾਊਂਡ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ, ਅੱਖ ਤੋਂ ਬਾਹਰ, ਇਹ ਇਸ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ। ਗ੍ਰੇ ਕਲਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਬਾਂਗਾ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਲੋਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਬੂਤਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪਲਕ ਤੋਂ ਫੌਰੀ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਲੋਰੀ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋਏ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਕਿ ਜਨਾਬ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਕਿੱਥੇ ਉੱਡੇ ਨੇ? ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਗਰਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਲੋਕੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਾਂ ਤੇ ਉਡਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਅਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ 2 ਭੜਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਗਏ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੀਸਰੀ ਭੜਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋਈਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰਾਚੀ ਨਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਛੱਤ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਾਚੀ ਛੱਤ ਬਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੱਪ ਵੀ ਸਨ ਆਲ ਕਰਾਚੀ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਉਸ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 46-7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲੇ 3 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੋਏ ਆ। 5 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ, ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਏ। ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਮੰਨ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ। ਉਹ ਬੜਾ ਨਾਂ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਜੀ ਯੂਸਫ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲਾ ਅਤੇ ਆਰਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਹੋਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸੀ ਆਇਆ, ਲੜਕਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਉੱਡੇ ਅੱਛੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ, ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡੇ। 7 ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ 67 ਘੰਟੇ ਬਣੇ, 4 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਪਾ ਲਏ ਹਨ। ਮੌਸਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਮ। ਚਲੋ ਬਹਿਰਹਾਲ ਲੱਕ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਸਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਘੰਟੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 50 ਘੰਟੇ ਦੋ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਹਦੇ 100, 125, 150, 70, 80 ਘੰਟੇ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਸਮਝ ਬੂਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਆਪੇ ਉਡਾਏ ਨੇ, ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 67 ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਕੇ। ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੈਠਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਖੁਰਾਕ ਪਾਈ ਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਸ਼ਗਿਰਦਾਂ ਦੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਣ ਡਿਆ, 2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ, ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਚਾਹਣੇ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲੈਣ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਉਧਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਤੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹਦੇ 7 ਵਜੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ 7 ਵਜੇ ਬਹਿਣਗੇ, ਜਿਹਦੇ 6 ਵਜੇ ਬਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ 6:30 ਬਹਿਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਹਾਂ
दूसरे दिन फिर तीसरी फिर वाले दिन अल्लाह दे मेरे बने 82 घंटे बने 5:08 ते एंड होया पूरे सियालकोट दा। 2 कबूतर मेरे उड़ रहे ने, एक वही अपने चूही मादी सी ओदी भैन वड्डी ते एक जेड़ा ना मेरा सतारा कबूतर बिल्कुल इत्थे 2 टावर उत्ते सी मौजी शाह साहब दा इत्थे मुनसब सी। नेर तूफान आया उधर वो लै के गेला 5:08 ते जेड़ा कबूतर बैठा है ना वो कबूतर ही पूरे सियालकोट नूं विन कर दिया। उस तो बाद उस्ताद शहरी दा कबूतर बैठा नेर तो बाद 7:08 ते 7:08 ते मौज नवाज साहब दा ठीक है जी। उदना सब का समझ लो कि 2 दिन का कोट भी तलवा लिया ते सब तो जनाब अच्छी परवाह दे ठीक है। फिर उस तो बाद तीसरा दिन आ गया। तीसरा दिन अलहमदुलिल्लाह साढ़े फिर कबूतर बड़े अच्छे उड़े 98 घंटे बने। चौथे दिन फिर 97 घंटे बने। उस तो अगले दिन सेंचुरी मारी फिर 96 घंटे बने। फिर साढ़े 94 घंटे बने। फिर एक परवाह साड़ी जिन्हें लूज हो गई। उदन भी मौसम का हेरा फेर हुई उत्ते कबूतर 2 सामने आए ने, एक तो साढ़े सामने ही लड़ लिया गया, एक कबूतर इधर चढ़िया वे तो वो भी सानू नजर नहीं बस इंज गेड़ा ही गया असं इतने बैठे जो भी नजर नहीं वो भी लड़ लिया गया हिसाब नाल क्योंकि उन्हें कितने जाना सी। उस तो बाद 3:30 बजे साढ़े 2 कबूतर उड्डे ने इलां दे विच उड्डण डे ने ना सानू उत्ते जांदे लब्भे ने ना सानू किते पासे जांदे लब्भे वो भी नहीं फिर आए। उस्ताद जी जेड़े तुहाडी हुण 7 कबूतरां दी वजह करके ना 7 बैठे ने 4 ने बैठे थोड़े जिहे फिर थोड़ा जिहा लूज होए। फिर अलहमदुलिल्लाह उस तो बाद फिर गर्मी होई है इंज दी शुरू। फिर कबूतर साढ़े आए ने अपनी फार्म फिर कबूतर साढ़े 4 3 4 2 आखिरी 4-5 शुरू होंदे सन 3 बजे 4 बजे 5 बजे फिर 6 बजे तो बाद 7 बजे तो बाद ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੀ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਦੋਂ 1:31 ਦੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਣ ਸਾਡਾ 7:30 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਇਹ ਚੂਗਾ ਜੀ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ 2:30 ਵਜੇ ਐਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ 4-5। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹਰੀਫ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਟੱਕਰਿਆ ਜਿਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਉਹ ਹਰੀਫ ਅੱਛਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਖਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਉਸਤਾਦ ਅਸ਼ਰਨ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ 8 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕ ਪੀਰ ਮੌਜੂਦ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਾਬ ਫਾਈਨਲ ਉੱਡਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਾਲਫਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਉਡਾ ਛੱਡੀਆਂ ਉਹ ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਚੂਹੀ ਤੇ ਚੂਹੇ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਬਚਣਾ ਕਿ ਇੰਜ ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਕੇ 1:30-2 ਵਜੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਮੌਸਮ ਫਿਰਿਆ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਬੂਤਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਜੀ ਪਹਿਲੇ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਅਗਰ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਜੇ 1-2 ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਿਪਲਾ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ 4-5 ਘਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 100 ਘੰਟੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਗਏ ਆ ਆਸਤਾ ਵੇਖ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਅਗਰ 20 ਘੰਟੇ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ 5-6 ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਜਿੱਤ ਲੈਣੇ ਕਿ ਮੇਰੇ 860 ਘੰਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ 878 ਕਿਸੇ ਦੇ 880 881 ਘੰਟੇ 20 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ 1 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨ 5 ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਟੋਟਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਰਾਂ ਨਾਲ 1-2 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੀ 48 ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ 48 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ 5 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਪਰਾਂ ਲਿਆ ਕੋਲੋਂ 9 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ 14 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮੈਂ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਜਿੱਤੀਆਂ 10 ਬਾਜ਼ੀਆਂ 7 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਕੋਈ 24 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ 8 ਘਰਾਂ ਕੋਲ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਬੰਦਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਚੈਂਪੀਅਨ ਬਣਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਇੱਕ ਸੋਹੇਬ ਡੋਗਰਾ ਪੀਰੋ ਚੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਅਸੂ 2021 ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ? ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਚੈਂਪੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵੱਧ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ਾਮਾਂ ਹਨੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਅੱਛਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਹਾਈ ਸੀ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤੀਸਰੇ ਚੌਥੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ ਅਸੂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਤੀਸਰੀ ਚੌਥੀ ਦੂਸਰੀ ਤੇ ਵੀ ਆਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਂਪੀਅਨ
ਉਹ ਨੇ ਮਿੱਠੂ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਸਨ ਲਾਲੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਅਕੀਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੇ 2018 ਚ ਆਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਰੀਫ ਵੀ ਨੇ ਉਹ? ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਇਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ 2018 ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰਿਆ ਸਾਂ। ਉਹ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇ ਛੜੀਆਂ ਪੰਜਵੀਂ ਫਿਰ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਿਹਾ। ਐਵਰੇਜ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਸੀ 11 ਦਿਨ ਦੀ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 4 ਫਿਰਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਰਹੀਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਫਿਰ ਵੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਤਾਂ ਫਿਰਦਾਂ ਜੋ ਇੰਨੇ ਕੁ ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਛੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮਿਹਨਤ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸਾਇਲ। ਵਸਾਇਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛਦਾ ਨਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਛੇ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਮੇਰਾ 4 ਲੱਖ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਘੰਟੇ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਲਈ ਵਸਾਇਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਐਤਕੀ ਟੀਮ ਉੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਲੀ ਗਈ ਆਖਰੀ ਦਿਨ? ਨਹੀਂ, 2-3 ਕਬੂਤਰ ਬਾਕੀ ਨੇ ਨਾ? ਨਹੀਂ 6 ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਅਗਰ ਭਾਈ ਹੋਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤੇ ਚੰਦ ਇੱਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕੀ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਾਸਟ ਪਰਵਾਜ਼ ਕੀ ਰਹੀ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ 1:14 ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ ਆ ਕੇ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ 3-4 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। 6 ਵਜੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 55 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ 6:51 ਮਿੰਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਕਰੀਬ ਆਓ ਜਰਾ। ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦਫਾ G8 ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਪਰਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਂ ਕਮਾ ਚੁੱਕਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਔਰ ਛੱਤ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹ ਲੇਵਲ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਸੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ। ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਨੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਬੂਜ਼ੀਆਂ ਚ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰਾ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੀਆਂ ਮੁਦੱਸਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਨਾ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉੱਡਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਨੱਥ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਆਣਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਬਾ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰਾਂ 'ਚ ਉਡਾ ਛੜਿਆ। 3-4 ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਠ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਪੱਟੀ ਪੱਠਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੇਠ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਪਰ ਖੋਲਿਓ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਠ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ 4-3 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਪਰ ਨੇ ਉਹ ਪਰਵਾਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਤਲਕ ਸੰਸ਼ਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਇਦ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨਾਲ। ਜ਼ੀਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ? ਮੀਆਂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੀਆਂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੇਰੀ ਮੀਆਂ ਮੁਦੱਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਰਾਣਾ ਜ਼ਾਹਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਗਿਰਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਡਾਰ 11, 12, 1, 12, 1, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸਕੁਆਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਫੜਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਚੈੱਕ ਚੁੱਕ ਕੀਤਾ ਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ।
ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਉੱਡਦਾ ਜੀ। ਗਰਮੀ ਚੱਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕੋਲ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਦ ਕਿਉਂਕਿ 15 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਰਾਚੀ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠਾ 2 ਵਜੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ 4 ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਦੋਂ 2 ਵਜੇ ਬੈਠਾ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਠੰਡਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਗਲਤ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਉਹੀ ਜ਼ੀਰਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤੋ ਚੈਨਲ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਓ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੈਂਪੀਅਨ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹਦ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਦੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਪੂਰੀ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨਾ ਸਰ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਿਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਿਆ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਉੱਡਦਾ, ਇਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਡਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਦੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਬੂਤਰ 4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਬਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਬੂਤਰ ਹਰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦੋਰਾਂ ਥੱਲੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਵੜਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ 6:51 ਦੀ, ਜਿੱਦਣ ਚੂਹੀ ਮਾਰਦੀ ਸਾਡੀ 7:30 ਵਜੇ ਬੈਠੀ। 2 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਉੱਪਰ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਚੂਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਚੂਹੇ ਪੱਠੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਦੀ ਉਦੋਂ 3 ਬੱਤੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ 6:51 ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ 6 ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੂਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 6:17 ਤੇ ਬੈਠਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਜ ਦੇ ਕਬੂਤਰ 11 ਹੋਣ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ, ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮੀ ਹੋਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹਦਾ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਖੜਦੀ। ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਚਲਿਆ ਤਾਂ ਨਾ ਜਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਯਾਦ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ 2016-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ 7-7 8-7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਦੇ। ਅੱਛਾ ਸੈੱਟ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਹਿਲਾ ਕਬੂਤਰ 3-4 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਜਿੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਜ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ BMW ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਲੈਵਲ। ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ BMW ਜਿਹਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਡਾਰਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BMW ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਹਸਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਐਸਾ। ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ, ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਬਸ ਸਮਝਦਾਰ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣ। ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਓ, ਅੱਖ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਰਕੇ। ਦੋਸਤੋ, ਜੋ ਅੱਛੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲਓ। ਪਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਏ 11 ਭੜਕਾਂ ਉੱਡ ਕੇ। ਸਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੇ ਕੁਆਟਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਡਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੋਰ ਦਾ ਭਾਰ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖ ਲਓ ਕਬੂਤਰ। ਔਰ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਉਸਤਾਦ ਸ਼ਾਹਦ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰੀਡਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਲਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।